Hello dear students, welcome to this session 7 of Basics of Measurement. So ಈ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು Wheatstone bridge and applications of Wheatstone bridge so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So first is Wheatstone bridge. So in the last session as we discussed, so it's a type of DC bridge. So Wheatstone bridge is a type of DC bridge. It's used to measure the unknown resistance. Okay. So unknown resistance value na measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ use ಮಾಡ್ತೀವಿ. So how it is set up? So let us discuss. So it mainly consists of 4 arms of resistance P, Q, R and S. R is the unknown resistance under experiment while S is a standard resistance. So P, Q, R, S ಅಂತ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So you can name anything, say R1, R2, R3, R4 ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಹುದು. So ಅದರಲ್ಲಿ R ಅನ್ನೋದು unknown resistance, S ಅನ್ನೋದು standard resistance, and P and Q are known as ratio arms. So P and Q ಅನ್ನೋದು ratio arms ಅಂತ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. Okay. An EMF source is connected between points A and B, while a galvanometer is connected between points C and D. So if you go to this circuit diagram, so circuit diagram ನೋಡಿದ್ರೆ you can easily understand. So P, Q, R, S ನಾಲ್ಕು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಸೊ P and Q ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ನೀವು ಅದನ್ನೇನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. R is the unknown resistance and S is a variable standard resistance. So ಅದನ್ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. And there is a galvanometer connected between points C and D, and there is a EMF source connected between A and B. So without balance, so balance ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನೀವು ಈ ಕಿರ್ಚಾಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಾನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೂ P and Q ಅಲ್ಲಿ I1 ಪ್ಲಸ್ I3, ಸರಿ I1 ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ P1 ಅಲ್ಲಿ, P ಅಲ್ಲಿ, Q ಅಲ್ಲಿ I3, R ಅಲ್ಲಿ I2, S ಅಲ್ಲಿ I4, and directions ಕೂಡ as seen. So if you without balancing ಏನಾಗುತ್ತೆ, that current will be flowing through galvanometer, some deflection ಬರುತ್ತೆ. So balance ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so by varying the resistance S, at some point current through the galvanometer becomes zero. So P, Q, A, D, B, so ಆ ಒಂದು ಆರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ flows between A, C, B. Okay. So ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ at point C and D potential becomes equal. So C and D ಮಧ್ಯೆ potential equal ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ. So galvanometer shows zero deflection. So working, a bridge circuit always works in the principle of null detection. So that is, vary a parameter until the detector shows zero, and then use a mathematical relation to determine the unknown in terms of varying parameter and other constants. So the bridge circuit ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ನಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಏನ್ ನಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಏನ್ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ನೀವು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸಮ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ until the detector shows zero. So detector zero ತೋರಿಸೋ ತನಕ ನಾವು ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ we would have a mathematical relation. ಸೊ ನೋನ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್, ಸಾರಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೇರಿಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ನ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಡಿರೈವೇಶನ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಅನ್ನೋನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. known values components ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you will find out the value of unknown component. So this is applicable for both AC bridges or DC bridges. ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Wheatstone bridge ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ, so here also the standard resistance S is varied in order to obtain a null deflection in galvanometer. So P and Q resistance, so ಅದು fixed resistance, so it's fixed known accurate resistance. So ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನೀವೇನೋ ವೇರಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೇ ಬಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವೇರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಟ್ ಸಮ್
ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೇರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯೂ ಮತ್ತೆ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ಆ ಲೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಬಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುವಂತ ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕರೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ ನೋ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೋ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸಿ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ the bridges are balanced. So this null deflection implies no current from point C to D, which implies the potential of point C and D is same. So balance ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಆರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಈ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಎರಡು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಗ್ಯಾಲ್ವನೋಮೀಟರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಝೀರೋ. ಓಕೆ, so that is what shown in this calculation. So I1P is equal to I2R. So if we move back to that diagram, I1P is equal to I2R. So I1P, so upper bridge alli arm alli ಏನು current pass ಆಗ್ತಿದೆ, so the same that potential is equal ಅಂತ. So potential equal ಅಂತ ಇದೆ, current equal ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ potential is equal. Next ಅದೇ ರೀತಿ I1 is equal to I3. So current flowing through that I1 ಮತ್ತು I3 equal ಆಗುತ್ತೆ. So that is given by this simple potential relation E by P plus Q resistance. ಅದೇ ರೀತಿ I2 is equal to I4 E by R plus S. So ಎರಡನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, so you will find the unknown resistance R is equal to P by Q into S. So that P and Q sometimes they are also called ratio arms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ ರೇಷಿಯೋ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಿ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನೀವು ಆ ಎರಡು ಆರ್ಮ್ಸ್ ರೇಷಿಯೋ ತಗೊಂತೀರಾ. ಸೊ P by Q ತಗೊಂತೀರಾ. ಸೊ therefore they are also termed as ratio arms. So R is equal to P by Q into S. Okay, so coming to applications of Wheatstone bridge. So Wheatstone bridge applications ನಾವು ನೋಡೋಣ. So applications of Wheatstone bridge to measure the DC resistance of various types of wires. So different types of conductors ಮತ್ತೆ wires DC resistance ನಾವು measure ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next, to measure the resistance of motor, windings, transformers, solenoids, relay coils, etc. So motor winding resistance, transformer resistance, solenoid resistance, relay coils resistance measure ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ Wheatstone bridge. Used by telephone companies to locate cable faults, two lines shorted together or a single line shorted to ground. So ಈ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಲೈನ್ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾದ್ರು ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂ ಟು ಲೈಟ್ನಿಂಗ್, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್, ಕೇಬಲ್ ಫಾಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾಗ ಆ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಡಯಲ್ ಟೋನ್ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಆ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಒಂದು Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಡಿವೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಡಿವೈಸ್ ಅನ್ನ ಅವ್ರು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿ ಅವ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಯಾವ ತರ ಫಾಲ್ಟ್, ಎರಡು ಲೈನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಸೊ ಹೌ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಆ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. So this is the basic use of this Wheatstone bridge. Cable faults, telephone companies ಅಲ್ಲಿ cable fault ನ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Next, along with op amps, it is used to measure physical parameters such as
ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಟು ಸಮ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಓಪ್ ಆಂಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಓಪ್ ಆಂಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಟು ಎ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರೋಂಥ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಅನ್ನೋನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ op amp ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್, op amp ಅಂದ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಷನ್ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ op amps ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನ ಇದು ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಿರೋ ವೋಲ್ಟೇಜಸ್ ನ ನಾವು ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರೈನ್. Okay, so this is the end of the discussion with respect to this section. So Wheatstone bridge ಮತ್ತೆ applications of Wheatstone bridge ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. And there are a set of practice questions. Explain working of a Wheatstone bridge. What is null deflection? Elaborate and write the applications of a Wheatstone bridge. So these more questions are very simple questions, so you can directly look up this PPT and answer these questions. And also accompanying this video, ಜೊತೆ set of MCQ questions ಇದೆ. So MC multiple choice questions. So those questions ನೀವು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. So ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get a fair idea of what we are discussed in this PPT. Okay. And also with this session we come to the end of the first unit. So that is basics of measurement. So basics of measurement ಅಲ್ಲಿ ನಾವು measurement ಅಂದ್ರೆ ಏನು, what are the necessity of electronic measurements. So what are the basic terminology, static characteristics, dynamic characteristics, generalized electronic measurement system. Next, errors. So what are the different types of errors, statistical analysis of random errors. Standards. What are the different types of standards. Next, comparison of AC and DC bridges. And finally, working and application of Wheatstone bridge. So ಈ ರೀತಿ different topics ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ವಾಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯುವರ್ ಲೀವ್. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್.